أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. So Alhamdulillah, today is the 12th day of the QRL session, Quran Reading Literacy. So we thank Allah subhanahu wa ta'ala to be here in this short journey to learn how to read the Quran. Alhamdulillah. So in yesterday's class, நேற்றைய கிளாஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 10 days என்ன படிச்சோமோ அதோட ரிவிஷன் பார்த்தோம். ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஷார்ட் vowels, Fatha, Kasra, Dhamma, 28 Arabic alphabets, 3 short vowels. Then we learn joining the initial, middle, and final position of the letters. Then we learn naughty letters, alif, dal, zal, ra, za, waw. Then nunation, tanween, an, in, un, ban, bin, bun. Then we learn long vowels, that is alif, waw, ya. Then a sukun, no vowel, silent, absence of the vowel mark, alif, ba, fatha, ab, alif, ta, fatha, at. Then we learn a shadda. Shadda means doubling the letter. The two letters coming each other one by one, the same letter, we converting the two letter into single letter by making the symbol shadda. Example, ra, ba, ba, rabbun. So in today's class, inshallah, we are going to learn important topic, also new topic, sun letters and moon letters. அரபு எழுத்துக்கள் மொத்தம் 28 எழுத்துக்கள். அது அரபு கிராமரியன்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா, they convert the divided the 28 letters in two parts. 14 letters they named as sun letters and 14 letters they named as moon letters. So what is the use of the sun letter and what is the moon usage of the moon letters? Inshallah பார்க்க போறோம் inshallah. So 28 எழுத்துக்களை பிரிச்சு போட்டிருக்காங்க. அதுல 14 சூரியன் எழுத்துக்கள் சொல்றாங்க, சன் லெட்டர்ஸ். 14 சந்திர எழுத்துக்கள் சொல்றாங்க, மூன் லெட்டர்ஸ் சொல்றாங்க. ஸோ அதோட யூசேஜ் இன்ஷால்லா பார்க்க போறோம் இன்ஷால்லா. ஸோ இட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் அலிஃப் எண்ட்ஸ் வித் யா. ஸோ உங்களை ப்ரெசென்ட் பண்ற பாருங்க சார் இஸ்மாயில் சார் இன்ஷால்லா. இஸ்மாயில் சார் ஆடிபிள் சார்? Yes, it's audible. எஸ், அல்ஹம்துலில்லாஹ் சார். So Arab grammarians divided the 28 letters into two parts, 14 sun letters, 14 sun letters and 14 moon letters. So what is the usage of sun letters and moon letters பார்த்தீங்கன்னா, before that we should நம்ம படிக்கிற விஷயம் என்னன்னா, we have to learn the important one in Arabic, al, alif lam, alif lam fatha al. Al is an article, we call in English the. இங்கிலீஷ்ல அப்படியே தி என்ற வார்த்தை யூஸ் பண்றோமோ, ஆர்டிகல் யூஸ் பண்றோமோ, அதுக்கு அரபிக்ல அல்லுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அலிஃப் லாம் ஃபத்தஹ அல், அல் மீன்ஸ் ன்னு சொல்லுவாங்க, தீன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ டு கன்வெர்ட் த indefinite noun into definite noun, we have to use the article al. ஒரு indefinite noun
டெஃபினட்டா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற வார்த்தை தான் இந்த ஆர்டிகல் தான் அல்லுன்னு சொல்லுவாங்க. அரபிக்ல அல், இங்கிலீஷ்ல தீன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இது யூசேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு சன் லெட்டர்ஸ் காமிச்சிடுறேன், அப்புறம் புரியும் இன்ஷால்லா. 14 சன் லெட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அலிஃப் இல்ல, பா இல்ல, தா சன் லெட்டர், சா சன் லெட்டர், ஜீம் ஹா ஹ இல்ல, தால் ஜால் ரா ஜா சீன் ஷீன் ஸ்வாத் துவாத் துவா வா ஐன் கைன் ஃபா காஃப் கேஃப் இல்ல, தென் லாம் மீம் இல்ல, தென் நூன். இது பாருங்க சார். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. So ta sa dal zal ra za sin shin swad dwad twa wa lam noon. These are 14 sun letters, and the remaining letters alif ba, remaining letters are moon letters. So 28 letters la these letters are sun letters and remaining letters are moon letters. They are alif, ba, jim, ha, kha, dal zal ra za sin shin swa dwa twa wa, ain ghain fa, qaf, kaf, mim, ha, wow, ya. These are called moon letters. புக்லேயே கொடுத்துருக்கோம், நான் புக்கு காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ மூன் லெட்டர்ஸ். ஸோ நம்ம செய்ய வேண்டியது 14 சன் லெட்டர்ஸ் மெமரைஸ் பண்ணணும், 14 மூன் லெட்டர்ஸ் மெமரைஸ் பண்ணணும். இது எங்கே யூஸ் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் முக்கியமானது. பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு ஷோ த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மூன் லெட்டர்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பா எடுத்துக்கலாம். பை யூஸ் த லெட்டர் பா we have the word babun. Babun, door. So babun door na artham. It is called a door. Or kadavu, any door, a door. Babun, a door. To convert this a door into the door, we are using the article al. We are going to use the article al. Al plus ba bu. Al ba bu. So babun சொன்னா a door, ஒரு கதவு. al babu சொன்னா the door. Because of the article al, it become the door. இப்போ நீங்க பார்க்க வேண்டியது என்ன பாருங்க சார். இந்த அல்லுக்கு பிறகு வர வார்த்தை ஃபர்ஸ்ட் எழுத்து பா. ஸோ பா என்பது மூன் லெட்டர். ஸோ அல்லுக்கு பிறகு ஆஃப்டர் அல் ஆர்டிக்கல் we are giving the word, it start with the moon letter ba. என்ன ரூல்ஸ் என்னன்னா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் எழுத்து மூன் லெட்டரா இருந்தா இந்த லாம் உச்சரிக்கப்படும். அது மூன் லெட்டரா இருந்தா இந்த லாம் உச்சரிக்கப்படும். அப்படி காட்டுற பாருங்க சார். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வலைக்கும் சலாம் உஸ்தாத். Sir, Abdurrahman sir, can I join? Yes sir, welcome ustad. MashaAllah. Sir, dear sirs, Alhamdulillah, today and another important lesson, sun letters and moon letters are being taught. Sir, இது எப்படி முக்கியத்துவம் பெற போகுது அப்படின்னு சொன்னா, இதனுடைய knowledge is important for reading fluently without any error Al-Quran al-Majid. நம்ம முதல்ல பார்த்துருக்குறோம். Some hints only I am giving. Our Dr. Abdurrahman sir will be continuing inshallah. Sir, totally we have got 28 basic Arabic alphabets. All the basic Arabic alphabets 28 are consonants.
எல்லா 28 எழுத்துக்களுமே மெய்யெழுத்துக்கள். சரி, இப்ப இங்க இது இன்னைக்கு உள்ள டாபிக்ல சன் லெட்டர் மூன் லெட்டருங்கிறத பத்தி பேசுவோம். முக்கியமானது அது எப்படி முக்கியத்துவம் பெற போகுதுங்கிறது நீங்க இன்ஷால்லா கொஞ்ச நேரத்தில் நீங்க புரிஞ்சிருவீங்க. சரி, இந்த சன் லெட்டர் மூன் லெட்டருக்கு உங்களுக்கு சார்ட் தந்திருப்பாங்க. மொத்த லெட்டர்ஸ் 28ங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். அந்த 28 லெட்டர்ஸ்ல 2 வகையா அதை கிளாசிஃபை பண்றோம். ஒரு இதுல ரவுண்ட், நீங்களே உங்களோட ஒரு நோட் புக் ஏதாவது இருந்தா பின்னால் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. மொத்த 28 லெட்டர்ஸையும் எடுத்துக்கோங்க. அதை எடுத்துட்டு 3 லெட்டர்னு எது சொல்றோமோ அதை பூரா 3 மாதிரி ஃபுல் 3 மாதிரி அப்படியே ரவுண்ட் பண்ணிருங்க, சர்க்கிள் பண்ணிருங்க, உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக, நாலேஜுக்காக இன்ஷால்லா. தென் இந்த சர்க்கிள் பண்ண ரவுண்ட் பண்ண லெட்டர்ஸை விட்டுட்டு மிச்சம் எழுத்துக்கள் 14 இருக்கும். அந்த 14 எழுத்துக்களுக்கு இந்த சூரியன் இருக்கிறதுக்கு இது ரேஸ் போடுவாங்க இல்லையா, அது மாதிரி பண்ணிருங்க, ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார் காட்டுறாங்க, அப்துல் ரஹ்மான் சார் இந்த பேசிக் ஆல்பாபெட்ஸ் காட்டுங்களேன். ஜஸாக்கல்லா. ஓகே, அலிஃப் இருக்கு சார். அலிஃப் அப்படியே நீங்க ஒரு மொத்த ஃபார்மும் இல்லையா அப்துல் ரஹ்மான் சார், மொத்த 28 லெட்டர்ஸ் ஒரு சார்ட்ல இருக்கா? அப்படி இருந்தா காட்டுங்க, இல்லாட்டா நோ ப்ராப்ளம். இன்ஷால்லா வி கேன் சப்ளை. எஸ், மாஷால்லா, குட். இப்போ கொடுங்க அப்துல் ரஹ்மான், இதை ஸ்கிரீன். சார் இப்போ 1 2 3 4 5, எஸ், மொத்தம் 28 லெட்டர்ஸ் இந்த சார்ட்ல வந்துச்சு சார். ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் அலிஃப். இந்த அலிஃப் வந்து நாங்க 3 லெட்டர்னு கிளாசிஃபை பண்ணியாச்சு. அதுக்காக அலிஃபுக்கு மேல அப்படியே ஒரு சர்க்கிள் கொடுத்துருங்க சார், நீங்க நோட் புக்ல ஃப்ரீயா இருக்கும்போது. தென் பா வருது, அதுவும் 3 லெட்டர். தென் தா வருது, அது சன் லெட்டர். தட் இஸ் சர்க்கிள் பண்ணிட்டு இந்த சன்னுக்கு ரேஸ் போடுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி கோடு கோடா போட்டுருங்க உங்க புரியுறதுக்காக. தென் சா சேம் வே, சன் லெட்டர். ஜீம் 3 லெட்டர். தென் ஹா 3 லெட்டர். ஹா 3 லெட்டர். தால் சன் லெட்டர். ஹால் சன் லெட்டர். ரா சன் லெட்டர். ஜா சன் லெட்டர். சீன் சன் லெட்டர். ஷீன் சன் லெட்டர். ஸ்வாத் சன் லெட்டர். புவாத் சன் லெட்டர். பா சன் லெட்டர். பா சன் லெட்டர். ஐன் 3 லெட்டர். வைன் 3 லெட்டர். ஃபா 3 லெட்டர். காஃப் 3 லெட்டர். காஃப் 3 லெட்டர். லாம் சன் லெட்டர். மீம் எஸ், மீம் 3 லெட்டர். நூன் சன் லெட்டர். ஹா 3 லெட்டர். வாவ் 3 லெட்டர். யா 3 லெட்டர். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா சார், இந்த ரவுண்ட் சர்க்கிள் அடிச்சீங்கன்னா அது 3 நினைச்சுங்க. ரவுண்ட் சர்க்கிளோட ரேஸ், இந்த சன் ரேஸ் மாதிரி போட்டுக்கோங்க உங்க புரிதலுக்காக. இது 14 வரும், அது 14 வரும். Totally, the total 28 Arabic basic alphabets consonants, they are being classified into 2 groups. One as moon letter, which is circled by you, and another one containing 14 remaining letters. They are called to be the sun letters. Moon and sun, sir. 14. இதை நீங்க ஒரு முறைக்கு 2 முறை பல முறை புரிஞ்சு வச்சுங்க சார், எழுதி வச்சுங்க. இப்போ இஷ்யூ, that is the grammar rule. Recitation and for understanding the basic Arabic grammar, ரெண்டுக்குமே அது முக்கியமானது. ஒரு இன்டெஃபினிட் வேர்ட், எனி சார் இப்போ வந்து பாபுன்னு காட்டினாங்க, டோருங்கிறது. எனி இன்டெஃபினிட் வேர்டு ஸ்டார்ட் ஆகுற பிகினிங் லெட்டர் எதுன்னு நம்ம பார்க்க போறோம். ஒவ்வொரு வேர்டும் அதனுடைய பிகினிங் லெட்டர் வச்சிருக்கோம். வேர்டுனாலே a combination of 2 or more letters அப்படிங்கிறது தான் பெரும்பாலும் அரபியினுடைய ரூல். 2க்கு மேற்பட்ட எழுத்துக்களோ சேர்ந்து ஒரு வார்த்தையை உருவாக்கும். அந்த வார்த்தைக்கு மினிமம் ஒரு 2 லெட்டர், சில நேரங்கள்ல ஒரே எழுத்தே சில வேலைகளை செய்யும், அதை அப்புறமா பார்ப்போம். நீங்க மினிமம் 2 லெட்டர் வேணும்னு நினைச்சுக்கங்க. இந்த 2 லெட்டர் அட்லீஸ்ட் இருக்கும்போது ஒரு வேர்டாக ஃபார்ம் ஆகும். அந்த வேர்டா எது ஃபார்ம் ஆயிட்டாலும் அதனுடைய பிகினிங் லெட்டர் எதுவோ அது சன் லெட்டரா மூன் லெட்டராங்கிறது ஐடென்டிஃபை பண்றது நம்முடைய கடமையாயிரும் இன்ஷா அல்லாஹ். ஏனென்றால் அதை பேஸ் பண்ணித்தான்
அடுத்த ஸ்டெப்பை நோக்கி நம்ம போக போறோம். எக்ஸாம்பிள் மிஸ் அந்த இந்த ரோல காட்டிட்டாங்க, அலிப் பா ஜீம் ஹா ஹா இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. லேட்டரா கூட நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் இன்ஷா அல்லாஹ். இந்த 14 கவுண்ட் நீங்க பண்ணீங்கன்னா 14 வரும். இந்த 14 3 லெட்டர்ஸ். இங்க அலிஃப் லாம் தி டிஹெச்இ த இங்கிலீஷினுடைய டெஃபினட் ஆர்டிகிள் தி இட் இஸ் அ செப்பரேட் வேர்ட். அரபில அல்லுங்கிறது அதுக்கு ஈக்குவலண்டா இருக்கும். ஆனா டெஃபினட் ஆர்டிகிள் அது டெஃபினட் ஆர்டிகிள் இஸ் நாட் எ செப்பரேட் வேர்ட். அதனால தனியா அல்லுன்னு எழுத முடியாது. அந்த அல்லு வந்து தொடரக்கூடிய வார்த்தையோட சேர்ந்துரும். எக்ஸாம்பிள் இப்ப சார் உங்களுக்கு முதல் எக்ஸாம்பிள் காட்டினாங்க, பாபுன் காட்டிட்டு அல் அதை சேர்க்கும் போது தேர்ட் வேர்டா மாறும். அதுக்கு அல் வந்து அலிஃப் முதல் எழுத்து, அது ஃபாலோவிங் லெட்டரை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாது. அதனால அலிஃபை தனியா விட்டுட்டு லாமோட பாவை சேர்க்க போறோம், பிகினிங் லெட்டர். இந்த பிகினிங் லெட்டர் பா இருக்கே, இட் இஸ் ஒன் அமாங் தி 14 3 லெட்டர்ஸ். அதனால இந்த லாம்ங்கிறது உச்சரிக்கப்படும். The lam of al-babu will be pronounced, spelt al-babu. al-jannatu, al வந்து ஜன்னத்துன்னு சொன்னா paradise. the paradise நம்ம சொல்ல போறோம். the paradise சொன்னோம்னா நம்ம al சேர்க்கிறோம். al-jannatu, lam pronounced. any word, meaningful word, any word which starts with any moon letter, any one of the moon letter. இது எல்லா இடத்துலையும் லாம்ங்கிறது ஸ்பெல் பண்ணணும். இதுதான் இந்த லெசன் சார். இந்த 14க்கு இந்த விஷயம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐனுன், ஐனுனுக்கு இட் ஹஸ் காட் 2 மீனிங். ஒன் இஸ் ஐனுன் மீனிங் ஐ, கண். இன்னொன்னு ஐனுன் மீனிங் சேம் வேர்ட், இட் இஸ் பியூட்டி ஆஃப் லாங்குவேஜ் அரபிக். ஒரு வேர்டுக்கு பல மீனிங் இருக்கும், பல வேர்டுகள் சேர்ந்து ஒரே மீனிங்கை தரும். இந்த மாதிரியான ஒரு வாய்ப்பு இதுல இருக்கும். அதனால ஐனுன்னு பாருங்க, ஐன் வந்து ஒன் அமாங் தி ஐன் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர். ஐன் இஸ் தி பிகினிங் லெட்டர் ஆஃப் தி வேர்டு. its meaning is IEYE. another one fountain, நீரூற்று, ஐனுன். சரி, இப்போ ஐனுன் இஸ் தி பிகினிங் லெட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா, இப்போ இதை வந்து த ஐயா மாத்திரம் அல் சேர்க்கிறோம். அல் இஸ் நாட் எ செப்பரேட் வேர்டு, இட் இஸ் டு பி மிங்கிள்ட் வித் தி ஃபாலோவிங் வேர்ட். அதனால இந்த அல் ஐனு பாருங்க, அலிஃப் இஸ் செப்பரேட், இட் இஸ் செல்ஃபிஷ் லெட்டர், இண்டிபெண்டன்ட் நாட்டி லெட்டர். Because of that, the following lam is not being attached with it. Okay, then lam accepts, it is joined together எழுத்து. lam accepts the ain, the following ain. Ain is now in this word in the middle part position எடுக்குது. அதனால ஐன் முதல்ல நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஐன் மிடில் பொசிஷனுக்கு வந்தா என்ன வரும்னு சொல்லி பார்த்திருக்கோம். இப்போ அல் ஐனு லாம் இஸ் pronounced, லாம் இஸ் spelt. இது போல நீங்க நெக்ஸ்ட் சார் பக்கத்துல பாருங்க, மஸ்ஜிதுன்னு கொடுத்திருக்காங்க. மஸ்ஜிதுண்டா எ மாஸ்க். இப்ப இது எமாஸ்க வந்து ஒரு பள்ளி அப்படிங்கிறத டெஃபினட் ஆர்டிகிள் அலிஃப் லாம் நம்ம மிங்கிள் பண்றோம், சேர்க்கும் போது அல் அலிஃப் முதல்ல நம்ம சொன்னது போல செப்பரேட் லெட்டர், அது லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறல, அதனால அலிஃப் செப்பரேட்டா எழுதிட்டோம். லாம் மீம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது, ஃபாலோவிங் மீம். தென் சீன் is accepting, meme is accepting seen, then seen is accepting jeem, then jeem is accepting dal. இப்ப தால் வந்து ஒன் அமாங் தி 6 naughty letters. தாலுக்கு பின்னால ஏதாவது எழுத்து வந்துச்சுன்னா அதை அட்மிட் பண்ணாது, ஏற்றுக்கொள்ளாது. இது நமக்கு முதல்ல படிச்சிட்டோம். இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம படிக்கக்கூடிய பாடம் மஸ்ஜிதுன் வந்து என்னது, அல் மஸ்ஜிது. because the beginning letter meme is one among the 14 moon letters. அதனால லாம் வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் ஆகுது. அல் மஸ்ஜிது. ஹுதுன், இட் இஸ் a bird. அது ஒரு நபி சுலைமான் அலைஹிஸ்ஸலாத்திட்ட பேசிய பறவைன்னு சொல்லுவாங்க. ஏனென்றால் அல்லாஹ் தஆலா சில நபிமார்களுக்கு சில சிறப்புகளை தந்தான், சில ஆற்றல்களை வழங்கினான். ஆற்றல் எல்லாம் அல்லாஹ்வுக்குரியது. அத யாருக்கு எந்த நேரத்துல விரும்புகிறானோ அந்த ஆற்றலை அல்லாஹ் தருகிறான். அதுதான் நம்ம தெளிவான இஸ்லாமிய இறை நம்பிக்கை. அப்போ ஹுது அப்படிங்கிற ஒரு பறவை, அதுக்கு பறவை இங்கிலீஷ்ல எக்ஸாக்ட் நேம் எனக்கு இப்ப சடனா ஞாபகத்தில் இல்ல. ஹுது இன் அரபிக் இட் செல்ஃப். அந்த ஹுதுங்கிற பறவை
சுலைமான் அலைஹிஸ்ஸலாத்துல பேச ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பறவைகளுடைய பேச்சுக்களை கேட்கக்கூடிய ஒலிகளை கேட்டு அது என்ன பேசுகிறது என்பதை புரியக்கூடிய ஒரு மோஜிசா, ஒரு பெரிய மோஜிசாவை மிராக்குலஸ் திங்க அல்லாஹ் தஆலா சுலைமான் அலைஹிஸ்ஸலாத்துக்கு தந்திருந்தான். அப்ப பாருங்க, இப்ப ஹுதுஹுதுங்கிறது பேர்ட், ஒரு பேர்ட், BIRD பறவை, அதுக்கு அல் சேர்க்கிறோம். அல் ஹுதுஹுது, அல் ஹுதுஹுது. See, ஹா is the one among the 14 moon letters. மூன் லெட்டருடைய ஒரு எழுத்தாக ஹா இருக்கிறதால that is the lam is spelt அல் ஹுதுஹுத். இதே போல சார் ஃபீலுன், எலிஃபண்ட், ஒரு யானை. அல் ஃபீலு, அல் ஃபீலு, ஃபா is one among the moon letter. Because of that, lam is spelt. சார் இது போல ஒவ்வொரு அல் ஜமலுன், ஜமலுன் இஸ் a camel, camel ஒரு ஒட்டகம். இப்போ அல் ஜமலு த கேமல் சொல்றோம். அல் ஜமலு, ஜீம் இஸ் one among the moon letter. Because of that, lam is spelt, pronounced al jamalu. Okay sir. Then hisanun, hisanun, a horse, hisanun, ha swad alif nun, hisanun. இப்போ ஒவ்வொரு நேரமும் நீங்க ஏதாவது புது வேர்டை பார்க்கும்போது அந்த 6 எழுத்தை ஞாபகம் வச்சுங்க சார். இப்ப பாருங்க, ஹா நாட் நாட்டி லெட்டர், it accepts swad. Then swad accepts the selfish alif, naughty letter. The selfish alif is not admitting the following noon to be mingled with it. தனியா இருக்குது பாருங்க. இது மாதிரி ஒவ்வொரு இடங்களையும் நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணிக்கலாம். Which one is naughty letter? Why the naughty letter is being called as a selfish letter? அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஈஸியா உங்களுக்கு ஒரு புரிதலுக்காக பேசுறோம். இதெல்லாம் ஆரம்ப நிலையில தேவை. அதுக்கு பிறகு இதெல்லாம் வந்து ஒரு முக்கியமான இஷ்யூவே இல்லை. முதலே நான் சொன்னது போல மாஷா அல்லாஹ், கண்கள் பார்க்கும், மூளை சிந்திக்கும், வாய்கள் உச்சரிக்கும். ஹிசானுன் becomes அல் ஹிசானு, the horse. சார் இப்ப பாருங்க, lam spelt, pronounced. Why? The ha, the beginning letter of the word hisanun is one among the moon letters. இதுதான் சார் இன்னைக்குடைய லெசன். கமருன், that is moon. கமருன், கமருன், half is the beginning letter. Al is that is prefixed. The definite article is prefixed. நான் மறுபடியும் சொல்றேன், இந்த அல்ல வந்து தனியாக ஒரு எழுத்தாக இங்கிலீஷ்ல எழுதுறது மாதிரி தீவை தனியா எழுதிட்டு, இப்ப இந்த த மூணை வந்து நம்ம இங்கிலீஷ்ல THE followed attached with MOON அப்படி எழுத மாட்டோம் இங்கிலீஷ்ல. ஆனால் அரபில அப்படி எழுதி ஆகணும். அல் கமரு, அல் கமரு, த மூன். ஓகே சார். இப்ப பாருங்க, இந்த காஃப் இருக்குல்ல, அந்த காஃப் இஸ் ஒன் அமாங் தி மூன் லெட்டர். இதே போல all the 14 moon letters, if they are happening to be the beginning letter of the word, if alif lam, the definite article equivalent to the D of English, if it is mingled, attached, prefixed, lam will be pronounced. இது முக்கியமான ஒரு பாடம் சார். ஏனென்றால் அடுத்து நம்ம இந்த மூன் லெட்டர்ஸ்க்கு அடுத்து சன் லெட்டர்ஸை பார்க்க போறோம். the remaining 14 letters, அந்த ரிமைனிங் 14 லெட்டர்ஸ்ல எந்த எழுத்து முதல் எழுத்தாக, வார்த்தையினுடைய முதல் எழுத்தாக வந்தாலும் lam will be there but it will be silent. Lam will be there but it will be silent. It will be important for reading recitation of Quran Majid and also for learning Arabic. For example sir, இப்போ இங்க வந்துருச்சு the moon letter 14 விட்டுட்டு remaining letters, and the 14 letters being shown here, ta, sa, da, tha, ra, za, sa, sha, swa, wa, ta, wa, nu, na, la. இந்த 14 லெட்டர்ஸ் இருக்கு சார். நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் த லெட்டர்லாம் நம்ம சொல்லலை, தேவையே இனிமேல் படாதது. ஏனென்றால் நம்ம அந்த பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்டை நம்ம புரிஞ்சுட்டோம்னு சொன்னா ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் த லெட்டர்லாம் தேவை இருக்காது. அதனுடைய கண்டிஷனே நமக்கு ஈஸியா விளங்கிடும் இன்ஷா அல்லாஹ். இப்போ பாருங்க சார், தா இருக்கு. இந்த தா வந்து ஒன் அமாங் தி சன் லெட்டர்ஸ். இதே போல ஆல் த 14 ஆர் சன் லெட்டர்ஸ். இப்போ பாருங்க சார், நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ் அப்துல் ரஹ்மான் சார். தாஜுன், தாஜுன் த கிரீடம் சார், கிரவுன், CROWN. தாஜுனை வந்து அலிஃப் லாம் சேர்க்கிறோம், த கிரவுன் ஆக்குறோம். இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க, லாம் வில் பி ரிட்டன், ஷுட் பி ரிட்டன், ஷல் பி ரிட்டன், எழுதப்பட வேண்டும். அலிஃப் லாம்ல வரணும், அல்லு இருக்கணும். ஆனால் அந்த அல்ல உள்ள லாம் வில் நாட் பி ஸ்பெல்ட், அது உச்சரிக்கப்படாது, சைலண்டா இருக்கும். இதுதான் இன்னைக்கு முக்கியமான லெசன். பாருங்க சார், சார் காட்டுறாங்க ஸ்கிரீன் சார். தாஜுன், it becomes now reading எப்படி பண்ணணும், அல் தாஜுன்னு சொன்னா நம்ம அரபிய பேசிக்க புரியலன்னு அர்த்தமாயிரும். அதனால அத்தாஜு,
Attaju. The beginning letter of the beginning sun letter will be placed over it shadda. ஷத்தா கொடுத்துருவாங்க. இந்த ஷத்தா கொடுத்தது பிறகு அது வந்து டபுளா ப்ரொனவுன்ஸ் ஆகும். நேத்து நம்ம படிச்சோம் ஷத்தாவை. அந்த ஷத்தா that is அல் தாஜு becomes அத்தாஜு. லாம் இங்க இருக்கும், சைலண்டா இருக்கும். இதுதான் சார் இன்னைக்கு முக்கியமான பாடம். அதே போல எல்லா இடத்துலயுமே நீங்க பாருங்க, எல்லா இடத்துலயும் பிகினிங் லெட்டர் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் சன் லெட்டரா இருந்தால், ஒரு வேர்டினுடைய பிகினிங் லெட்டர் சன் லெட்டராக இருந்தால் அந்த அலிஃப்லாம் த டெஃபினட் ஆர்டிகிளுக்கு ஈக்குவலண்டான க்கு ஈக்குவலண்டான அரபிக்னுடைய டெஃபினட் ஆர்டிகிள். இட் இஸ் நாட் எ செப்பரேட் வேர்ட். ப்ளீஸ் ரிமெம்பர், இட் இஸ் நாட் எ செப்பரேட் வேர்ட். இட் வில் நாட் பி ரிட்டன் செப்பரேட்லி இன் தி வேர்ட்ஸ் ஃபார்மேஷன். ஒரே வார்த்தையாக வரும். த அப்படிங்கிறது சேர்ந்த தங்கிற மீனிங்கை கன்வே பண்ணக்கூடிய டெஃபினட் ஆர்டிகிள், இதை கன்வே பண்ணக்கூடிய வேர்டு இணைந்தே இருக்கும், தனியாக வராது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார் இங்க பாருங்க, அத்தாஜ் கொடுத்தாங்க. இது போல எதுவும் எடுத்தாலும் ஷம்சுன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தம்பி அதை கொஞ்சம் ஷம்சுன் கொஞ்சம் போட் பண்ணி காணுங்க தம்பி. ஷம்சுன் there are 14, நீங்க எல்லாமே படிச்சுக்கலாம் இன்ஷால்லா. ஷம்சுன், ஷீன் பிகினிங் லெட்டர் சன் லெட்டர், மீனிங்கே ஷம்சுன் சொன்னா சன்னு தான், SUN. ஷம்சுன். இப்ப இந்த அலிஃப் லாம் சேர்க்கிறோம், த சன் சொல்றோம். இப்ப அலிஃப் லாம் சேருது, லாம் will be silent. Beginning sheen will be placed over it shadda, W mark. Okay, now lam silent. Ash-shamsu wattini waz-zaytuni. குர்ஆன்ல ஓதுறோம் wattini. wattiniல வந்து அலிஃப் லாம் இருக்கு, தென் தா இருக்கு, தா யா நூன், தீன் தீனுன், ஃபிக் FIG, அத்திமரம். ஓகே, வத்தீனி, அல்லாஹ் அத்திமரத்தின் மீதும் ஜைத்தூன் ஆலிவ் மரத்தின் மீதும் சத்தியமிட்டு சொல்கிறான் அப்படிங்கிற வசனம் அது. வத்தீனில வல்தீனி நோ, வல்தீனி சொல்ல மாட்டோம். வல் ஜைத்தூனி நோ, வஸ்ஸைத்தூனி. சரி, இதுதான் இங்க உள்ள முக்கியமான பாடம். மேல அதுக்கு முன்னால பாருங்க சார், ஷம்சுன் அஷம்சு, சாஅத்துன் சாஅத்துன். இட் ஹஸ் காட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மீனிங்ஸ். சாஅத்துன் மீனிங் ரிஸ்ட் வாட்ச், ஒரு கை கடிகாரம். சாஅத்துன் மீனிங் an hour, 1 hour, HOUR, ஒரு மணி. சாஅத்துன் மீனிங் அகைன் a short while, ஒரு சுருக்கமான நேரம். சாஅத்துன் மீனிங் ஆகிரத், கியாமத், அந்த மாதிரி பல மீனிங் அதை கன்வே பண்ணும். நார்மலா சாஅத்துன் மீனிங் ரிஸ்ட் வாட்ச். ஓகே சார், இப்போ இங்க த வாட்சா சொல்ல போறோம். அந்த த வாட்சா சொல்றதுக்கு டெஃபினட் ஆர்டிகல் அலிஃப் லாம் சேர்க்கிறோம். அலிஃப் லாம் வந்து தனி வேர்டு இல்ல, சேர்த்து எழுதணும். இது கட்டாயம். இப்ப பாருங்க சார், அஸ்ஸாஅத்து, லாம் இஸ் தேர் பிரசன்ட் பட் நாட் ப்ரொனவுன்ஸ்ட், நாட் ஸ்பெல்ட், அது உச்சரிக்கப்படவில்லை. அஸ்ஸாஅத்து. அப்ப நமக்கு என்ன முக்கியமாக இது தேவைப்படுதுன்னு சொன்னா, ஐடென்டிபிகேஷன் ஆஃப் 14 மூன் அண்ட் சன் லெட்டர்ஸ். அதை தெளிவா, இது சன் லெட்டரா மூன் லெட்டரா இதெல்லாம் தெரியாது, கண்ணை மூடிட்டு படிச்சு பார்க்கணுங்கிற அவசியம்லாம் கிடையாது சார். பழக எளிதாக இன்ஷால்லா வந்துடும். இது பூரா பழக்கத்தின் மூலமாக, உபயோகத்தின் மூலமாக எளிமையாக புரிஞ்சுக்கிற முடியும் இன்ஷால்லா. இப்ப பாருங்க சார், இந்த தா வத்தீன், அங்க தாஜ் கொடுத்துருக்காங்க. சாலபுன்னு இங்க கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப சவாபுன் ரிவார்ட், அதுக்கு சவாப், அஸ்ஸவாபு. சார் தென் ஆல் த வேர்ட்ஸ், மொத்த டைம் இதுல நம்ம எடுத்துக்கிற வேண்டாம், புரியுது சார். இங்க லிசானுன்னு பாருங்க, நான் ரேண்டம்லி செலக்டிவ்லி சம் வேர்ட்ஸ் நான் மட்டும் எடுக்கிறேன். லிசானுன், இந்த லிசானுன் மீனிங் இட் ஹஸ் காட் மெனி மீனிங்ஸ். லிசானுன் ஒரு வேர்டு தான். லாம் சீன் அலிஃப் நூன். அகைன் இங்கேயும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்துங்க. லாம் ஒன் ஆஃப் தி 22 ஜாயினபிள் லெட்டர்ஸ், அதனால சீனை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது. லி சா. தென் சீன் accepts the selfish letter alif. Lisa, alif selfish, not admitting the following known. Lisa known. ஒவ்வொரு நேரமுமே சார் முந்தின பாடங்களை கொஞ்சம் ரிஹர்சல் மனதில் கவனத்தில் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா, இந்த ஜாயின் டுகெதர் எப்படி எழுதுறது, இப்படி வேர்ட் ஃபார்ம்ல வர்றதை எப்படி உச்சரிக்கிறது எளிமையாயிடுச்சு இன்ஷா அல்லாஹ். தென் சார் லிசானுன், இங்க அகைன் மீனிங் லிசானுண்டா லாங்குவேஜ். லிசானுன்னு சொன்னா அகைன் டங், நாக்கு. லிசானுன், இந்த லிசானுன்ல அலிஃப் லாம் சேர்க்கிறோம்.
அந்த லிசான் பாருங்க சார், லாமு அல்லில உள்ள லாமு இருக்கு, சைலண்ட். பிகினிங் லெட்டர் ஆஃப் லிசான் இருக்கு இல்லையா, அகைன் லாம், that is being placed over it. Shadda, that is W, like a W of English, that is placed. Al-lisanu, al-lisanu, al-lisanu இல்ல, no, al-lisanu. Actually இங்க எத்தனை லாம் இருக்குண்டா, ஒன் லாம் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர், அல்லில உள்ள லாம், தென் அகைன் லாம் இருக்கு, பிகினிங் லெட்டர் டபுள் ஆக்கிடுறோம், அப்ப 3 லாம் இருக்கு. 3 லாம நம்ம உச்சரிக்கல, 2 லாம் தான் நம்ம உச்சரிக்கிறோம். தட் இஸ் அல்லிசானு. பிகினிங் லெட்டர் லாம், தென் இட் இஸ் டபுள்ட் வித் ஷப்தா அல்லிசானு, த டங், த லாங்குவேஜ். ஓகே சார், இதுதான் இன்னைக்கு முக்கியமான பாடம். இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த பாடத்தை நம்ம படிச்சுட்டா நிறைய குர்ஆனுடைய ஆயத்துகள்ல நம்ம நிறைய இடங்கள்ல ஓதும்போது ஷத்தா பிளேஸ் பண்ணதை நேத்து சார் சொல்லி கொடுத்தாங்க, படிச்சு பார்த்தோம். இன்னைக்கு இந்த சன் லெட்டர் மூன் லெட்டர் புரிச்சுட்டா எளிமையாக எந்த இடத்துல லாம் ப்ரொனவுன்ஸ் ஆகும், எந்த இடத்துல லாம் இருக்கும் அது ப்ரொனவுன்ஸ் ஆகாது, சைலண்டா இருக்குங்கிறத எளிமையாக இன்ஷா அல்லாஹ் புரிஞ்சுக்கலாம். இந்த லெசன் நம்ம பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கிற இந்த இதுல மாடல்ல நிறைய வொக்கபுலரிஸ் இருக்குது. சில வொக்கபுலரிஸ் கனெக்டட் வித் அல் குர்ஆன் மஜீத். சில விஷயங்கள் இதை படிக்கிறது மூலமா குர்ஆன் மஜீதை ஓதுறதுக்கான வாய்ப்புகளை பெறுகிறோம். பட் நார்மல் ஜெனரல் அரபிக் லாங்குவேஜ் ஓரியன்டட் வொக்கபுலரிஸ், அது ஏனென்றால் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டி, ஸ்டாஃப், ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாம் சில பேசிக் அரபிக் வேர்ட்ஸையும் கற்றுக்கொண்டால் நல்லா இருக்குமேங்கிற நோக்கத்தையும் மனசுல வச்சுதான் இதை ஒரு இது ப்ரெஸ்கிரைப் பண்ணது மாதிரி எனக்கு தோற்றம் கொடுக்குது. எனிவே இட் இஸ் ஆல்சோ குட். இப்போ நம்ம கவனத்தில் வைக்க வேண்டியது சார், சன் லெட்டர்ஸ் 14, மூன் லெட்டர்ஸ் 14. எனி வேர்ட் பிகினிங் வித் மூன் லெட்டர், லாம் of al, the definite article al, lam will be pronounced and it will be present. Wherever the beginning letter happens to be the one among the sun letters, then the sun letter, the beginning letter will be spelled twice by placing shadda over it. Lam will be present but will be silent. This is the lesson, sir. Inshallah, I request my beloved colleague Dr. Abdul Rahman sir, please proceed with the following other things, sir. Jazakumullah, shukran, assalamu alaikum wa rahmatullah. Jazakallah sir, jazakallah sir. Thank you sir. Jazakallah sir. So alhamdulillah, beloved HOD sir, mashallah, இந்த லெசன் டீப்பா நடத்திட்டாங்க. mashallah, டீப்பா டீச் பண்ணிட்டாங்க. The importance of the sun letters and moon letters. ஏன்னா அது தெரியும். இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டு கெட் த ஃப்ளூயன்சி இன் லேர்னிங் குரான். குரான் ஓதும் போது தயக்கம் இல்லாமல் ஓதுவதற்கு இந்த இடத்துல ரொம்ப அவசியமானது. டு நோ, டு ஐடென்டிஃபை த சன் லெட்டர்ஸ் அண்ட் மூன் லெட்டர்ஸ். லேர்னிங் குரான் அண்ட் ஆல்சோ த லாங்குவேஜ். அது பேசுவதற்கும் சரி, குரான் ஓதுவதற்கும் சரி, சன் லெட்டர்ஸ் அண்ட் மூன் மிகவும் முக்கியமானது. இப்போ சார் டீட்டெயிலாக சொல்லிட்டாங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஷார்ட்டா இன்ஷாஅல்லாஹ் உங்களுக்கு நான் மறுபடியும் எழுதி காட்டுறேன் பாருங்க இன்ஷாஅல்லாஹ் உங்களுக்கு. So Abdulman, yes sir, சொல்லுங்க சார். Just to add the definite article, yes sir, these sun letters and moon letters are divided. Where in the basis will, yeah? So மறுபடியும் சொல்லுங்க சார். இல்ல, just in the definite article al இருக்கு பாத்தீங்களா? ஆமா சார். அத ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றதுக்கு தான் இந்த சன் லெட்டர்ஸ் மூன் லெட்டர்ஸ் டிஃபரன்ஷியேஷனா, இல்ல வேற ஏதாவது? இல்ல சார், இந்த அல்லுக்கு பிறகுதான் இந்த டிஃபரன்ஷியேட் தெரியும் நமக்கு. அல்லு வந்த பிறகுதான் இந்த ரூல்ஸ் நமக்கு தெரியும். இல்ல வேற என்ன யூசேஜ் இல்ல. ஆஃப்டர் அல், okay, the noun will come. Okay. When the noun starts with the sun letter, the lam will not be pronounced. After al, the noun will come. The noun start with the moon letter, the lam will be pronounced. ஸோ இந்த சன் லெட்டர் மூன் லெட்டர் கான்செப்டே பார்த்தீங்கன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி மாஷாஅல்லாஹ் அல் வந்த பிறகு தான், ஆர்டிகல் அல் வந்த பிறகு தான் இந்த யூசேஜ் இருக்கு சார். மற்ற எந்த இடத்துல யூசேஜ் இல்லை. ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா குர்ஆன்ல பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் அல்ஹம்து. இப்போ அல் ஹம்து நான் எழுதி காட்ட பாருங்க சார் இன்ஷாஅல்லாஹ். அல்ஹம்துல அல் என்பது டிஃபரண்ட் ஆர்டிகல், ஹா என்பது மூணா சன் லெட்டரா சார்? எனி ஐடியா? ஹா என்பது மூன் லெட்டர். இப்போ சார் சொன்னாங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் எழுத்து மூன் லெட்டர் இருந்தா லாம் வில் பி ப்ரொனவுன்ஸ் சொன்னாங்க. ஸோ அல் பிளஸ் ஹம்து இட் பிகம் அல் ஹம்து. ஹா என்பது மூன் லெட்டர்,
ஸோ அல் என்பது உச்சரிக்கப்படுது. நான் எக்ஸாம்பிள் எழுதி காட்டுறேன் பாருங்க சார். So al plus hamdu. So this ha. So this ha is a moon letter. So we need to pronounce al. Alhamdu. So Ismail says கேட்ட கேள்வி சரியான கேள்வி. இப்போ சன் லெட்டர் மூன் லெட்டர் டிஃபரன்சியேஷன் எங்க தேவைப்படும் சொன்னா அல் என்ற ஆர்டிகலுக்கு பிறகு வரக்கூடிய வார்த்தை முதல் எழுத்து மூன் லெட்டரா இருந்தா அங்க அல் என்ற லாம் உச்சரிக்கப்படும். அல்லுக்கு பிறகு வரக்கூடிய வார்த்தை முதல் எழுத்து சன் லெட்டரா இருந்தா அங்க லாம் உச்சரிக்கப்படாது. இங்க ஹா என்பது மூன் லெட்டர். So we are pronouncing alhamdu, the praise. அந்த புகழ் அல்லாஹ்வுக்குரியது. அல்ஹம்து. ஓகே உஸ்தாத், இஸ்மாயில் உஸ்தாத். இங்க பாருங்க சார், சன் லெட்டர் எக்ஸாம்பிள் காட்டுற பாருங்க. அல் குர்ஆன்ல படிச்சிருப்போம். வத்தீனி வஸ்ஸைத்தூன். சோ சா சொன்னது போல தா தீனுக்கு தா. சோ அல் பிளஸ் தீன் அத்தி மரம் அத்திப்பழம். So ta is a sun letter. So ta is a sun letter. இந்த இடத்துல நம்ம வாசிக்க வேண்டியது al plus தீனுன். It become அலிஃப்க்கு ஜபர் போடணும். எப்ப தா என்பது சன் லெட்டர் வருதோ, எந்த எழுத்து சன் லெட்டரா இருக்கோ அப்ப இந்த லாம் உச்சரிக்கப்படாது. இந்த தாக்கு ஷத்தா நம்ம ஆட் பண்ணணும். we have to add ஷத்தா. நம்ம அந்த சன் லெட்டருக்கு ஷத்தா ஆட் பண்ணணும். that is the rule. So it become அத்தீனு. al plus தீனுன் become அத்தீனு. so இந்த லாம் பாருங்க உச்சரிக்கப்படாது. லாம் எழுதப்பட்டிருக்கும், லாம் இருக்கும், ஆனா அங்க உச்சரிக்கப்படாது. குர்ஆன்ல வஷம்ஸ் வத்துஹாஹா படிப்போம். வஷம்ஸ் வத்துஹா வார்த்தை ஷம்ஸ் அலிஃப் லாம் இருக்கும், ஆனா லாம் உச்சரிக்கப்பட்டிருக்காது. வத்துஹா அலிஃப் லாம் இருக்கும், ஆனா துவாது தான் உச்சரிக்கப்படும், இந்த லாமும் உச்சரிக்கப்படாது. தட் இஸ் த ரூல் ஆஃப் த சன் லெட்டர் அண்ட் மூன் லெட்டர். இது தெரியாத பட்சத்தில் நம்மளால ஃப்ளூயன்சி வராது. இது தெரியும் போது நமக்கு அல் plus noun, the noun starts with sun letter, the lam will not be pronounced. Al plus noun, the noun starts moon letter, the lam will be pronounced. So al plus teenun, it become at-teenu, not al-teenu. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க சார். So al plus கலமுன். கலமுன்னா பேனான்னு சொல்லுவாங்க, பென்னு. So it become இஸ்மாயில் சார் இதை ரீட் பண்ணுங்க சார். இதை ரீட் பண்ணுங்க சார். அல் கலமு. So இந்த காஃப் என்பது சன்னா மூனா சார்? இந்த காஃப் மூன் லெட்டர். ஓகே, என்ன ரூல் என்ன சார்? அப்ப ரூல், வாட் இஸ் தி ரூல் சார் ஃபார் மூன் லெட்டர்? லாம் ஆட் பண்ணனும். லாம் will be pronounced. லாம் will be pronounced. அங்க லாம் உச்சரிக்கப்படும். so it become அல் கலமு. அவ்வளவுதான் சார். மாஷாஅல்லாஹ். அல் கலமு. so al so best thing is அந்த ஷத்தா வந்துச்சுன்னா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அது சன் லெட்டரா மூன் லெட்டரா அப்படி. ஆமா சார். அது சன் லெட்டரா இருந்தா ஷத்தா நம்ம ஷத்தா நம்ம தான் போடுறோம் சார். we are putting ஷத்தா. that is the rule. நம்ம ஷத்தா கொடுக்கிறோம். so அது அல்லுக்கு பிறகு ஷத்தா இருக்குன்னு சொன்னா அது சன் லெட்டர் நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம். அல்லது அல்லுக்கு பிறகு வார்த்தை
நமக்கு தெரியணும்னு சொன்னா we have to memorize 14 sun letters and 14 moon letters. 14 sun lettersயும் moon letter மெமரைஸ் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னா நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ அல் லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அல் பிளஸ் சௌபு. சௌபுனா ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, ஆடை, ட்ரெஸ். அல் பிளஸ் சௌபு, சௌபுன், it become அஸ்ஸௌபுன். எஸ் சார், மாஷாஅல்லாஹ். இப்ப சா இது சன் லெட்டரா இருக்கிறதுனால நம்ம ஷத்தா போடுறோம். நம்ம we are putting ஷத்தா. the lam will be silent. the lam will be silent. அந்த லாம் சைலண்டா இருக்கும். so the lam will be silent. so this lam will be silent, sir. so it become, நீங்க சொன்னது போல அஸ்ஸௌபு. சார் நல்லா பாருங்க இஸ்மாயில் சார், நீங்க இப்ப அஸ்ஸௌபு சொன்னீங்க. அல் இல்லனா சௌபுன் சார். அல் இல்லன்னு சொன்னா சௌபுன், that is indefinite article. by converting the indefinite definite, we are putting al, we are prefixing al, then the two dhamma become single dhamma, sir. எப்ப al add பண்றோமோ the double dhamma என்பது single dhamma மாறிடும் சார். so babun al babu, qalamun al qalamu, Quranun al Quranu, Baitun al Baitu, Rajulun ar Rajulu. So எப்ப al add பண்றோமோ double dhamma become single dhamma, sir. சோ டபுள் ஆட் பண்ணா, நம்ம அல் ஆட் பண்ணா அது வந்து ப்ளூரல் ஆயிடுமா சிங்குலர் ஆகுமா? அது சிங்குலர் தான் சார். சிங்குலர், ஓகே. ஆமா சார். கிதாபுன் சொன்னா ஏ புக் சார். கிதாபுன் it become a book. A book, that is indefinite. Okay. by adding al it become al kitabu. Al kitabu, okay. it become the book, definite. Kitabun a book, two page, two dhamma. Al kitabu it becomes single dhamma because of al. It gives a meaning the book. That is a difference, sir. so without al the noun ends with double dhamma. by adding definite article al the noun gets single dhamma. the noun becomes single dhamma. so kitabun al kitabu. இங்க பாருங்க சார், காஃப் என்பது மூன் லெட்டர். so al plus kitab, you are pronouncing lam al kitabu. okay sir. okay sir. அப்ப அல்லுக்கு பிறகு வரக்கூடிய வார்த்தை முதல் எழுத்து மூணு லெட்டரா இருந்தா அங்க லாம் உச்சரிக்கப்படும். நம்பர் 1. அல்லுக்கு பிறகு வரக்கூடிய வார்த்தை முதல் எழுத்து சன் லெட்டரா இருந்தா அங்க லாம் உச்சரிக்கப்படக்கூடாது. அந்த சன் லெட்டருக்கு நம்ம ஷத்தாவை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அலிஃபை கொண்டு வந்து அந்த சன் லெட்டரோட ஆட் பண்ணிடணும் சார். தட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சன் லெட்டர்ஸ் அண்ட் மூன் லெட்டர்ஸ். ஓகே தானே உஸ்தாத்? ஓகே, ஜஸாக்கல்லாஹ். ஏன்னா இது நம்ம லேர்ன் பண்ணும் பட்சத்துல நம்மளுக்கு ரீடிங் ஃப்ளூயன்சி, அந்த லாங்குவேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரொம்ப முக்கியமானது சார். அது சன் லெட்டர் மூன் லெட்டர் சொல்லுவாங்க. ஸோ அல்ஹம்து ஸ்டார்டிங்கே பாருங்க, குர்ஆனுடைய சூரா ஃபாத்திஹா ஆரம்பமே இதுதான், அல்ஹம்து. இப்போ நம்ம சும்மா படிக்க முடியாது, பிகாஸ் ஆஃப் அல் ஹம்து. ஹா என்பது மூணு லெட்டர். ஸோ நீங்க லாம் உச்சரிக்கிறீங்க அல்ஹம்து. த பிரைஸ், ஆல் பிரைஸ், த பிரைஸ் கோஸ் டு அல்லாஹ். அனைத்து புகழும் அல்லாஹ்வுக்கு சேரும். அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். ரப்பில் ஆலமீன் பாருங்க சார், அலிஃப் லாம் ஐன் lam mim ya nun. so ain is a moon letter, ustad. Ain is a moon letter, so we are pronouncing lam. al alamin, al alamin. நீங்க பாருங்க ஐனுக்கு we are pronouncing lam. so குர்ஆன் ஓதும்போது நமக்கு ரொம்ப தெளிவான முறையில் புரிந்து கொள்வதற்கு சன் லெட்டர் மூன் லெட்டர் முக்கியமானது சார். இது யூசேஜ் நீங்க கேட்ட ஒரே விஷயம் தான், கரெக்டா சொன்னீங்க, நீங்களே சொன்னீங்க. அல்லுக்கு பிறகு வரக்கூடிய வார்த்தை முதல் எழுத்து மூணு லெட்டரா இருந்தா அந்த அல் என்ற லாமு உச்சரிக்கப்படும். அல்லுக்கு பிறகு வரக்கூடிய வார்த்தை முதல் எழுத்து சன் லெட்டரா இருந்தா லாமு உச்சரிக்கப்படாது. சன் லெட்டருக்கு ஷத்தா போடணும். அந்த அலிஃபை கொண்டு வந்து அந்த சன் லெட்டர்ல அட்டாச் பண்ணணும் சார். This is the difference between sun letter moon letter, sir. Okay sir. Okay, inshallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. நீங்க பாருங்க சார், பேஜ் காட்டுறேன் பாருங்க சார். இப்போ உங்களுக்கு தெளிவா புரியும் இன்ஷா அல்லாஹ்.
சார் சொன்னாங்க, நமக்கு சொன்னாங்க, இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க பாருங்க சார். இப்ப நான் சொன்ன பாயிண்ட் பாருங்க சார். 3 லெட்டர் அர்னப், இங்க பாருங்க சார். அர்னபுன் இருக்கா சார்? rabbit, முயல், rabbit. So alif is a small letter, so we are pronouncing lam. Al plus arnabun, it become al arnabu. So பாருங்க lam உச்சரிக்கிறாங்க. Al arnabu, the rabbit. Al arnabu. Ainun, al ainu. Ain is a small letter, so we are pronouncing the lam. Al ainu. Masjidun, mosque. Al masjidu. So அல்லுக்கு பிறகு வரக்கூடிய வார்த்தை முதல் எழுத்தை பார்க்கணும். அந்த முதல் எழுத்து 3 லெட்டரா இருந்தா லாம் உச்சரிக்கப்படும். கனமுன், கைன் இஸ் a 3 letter, so al ganamu. Hudhudun, al hudhudu. Jamalun, camel, al jamalu. Feelun, elephant, al feelu. Wardatun, rose, al wardatu. Hisanun, al hisanu. Qamarun, al qamaru. Yamamatun, al yamamatu. All these are examples for the moon letter. Kinzir, al kinziru. Kitabun, al kitabu. So அல்லுக்கு பிறகு வரக்கூடிய வார்த்தை 3 லெட்டர் இருந்தா அங்க லாம் உச்சரிக்கப்படும். நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பாருங்க, பிராக்டீஸ் பண்ணி பாருங்க இன்ஷாஅல்லாஹ். அன்ஃபுன், நோஸ், அல் அன்ஃபு. குராபுன், க்ரோ, காக்கா. அல் குராபு, அல் குராபு. ஹிலாலுன், அல் ஹிலாலு. நீங்க சொல்லுங்க உஸ்தாத். எஸ் சார், மாஷாஅல்லாஹ். பக்தத்துன், டக், பக்தத்துன். அல் பக்தத்து. எஸ் சார், மாஷாஅல்லாஹ். ஹிர்துன், monkey. அல் ஹிர்து. எஸ் சார், அல் ஹிர்து. விசாதத்துன், அல் விசாது. அல் விசாதத்து. ஹூத்துன், அல் ஹூது. எஸ் சார். முஹ்ருன், அல் முஹ்ரு. எஸ் சார். யதுன், அல் யது. எஸ் சார், மாஷாஅல்லாஹ், அல்ஹம்துலில்லாஹ் சார். தென் சன் லெட்டர் பாருங்க, அதே கான்செப்ட் தான் சார் சொன்னது. தாஜுன், த்ரோன், தாஜுன். So தா is the sun letter. So லாம் எழுதப்பட்டிருக்கும், லாம் எழுதுவோம். We will write lam, but it will not be pronounced. So தாக்கு பாருங்க, we are putting shadda. We are attaching the alif with the ta. It become at-taju. Tajun, at-taju. Zarafatun, az-zarafatu. Tablatun, at-tablatu. Sa'alabun, as-sa'alabu. Sa'atun, as-sa'atu. Lifurun, al-lifuru. Dubbun, ad-dubbu. Shamsun, ash-shamsu. Lisanun, al-lisanu. Zira'un, az-zira'u. Sarukun, as-sarukhu. Najmatun, an-najmatu. Rishatun, ar-rishatu. Dirsun, ad-dirsu. இங்க பாருங்க சார், எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. தீனுன், அத்தீனு. தா இஸ் a sun letter. சரீருன், நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க சார், இஸ்மாயில் சார். அஸ்ஸரீரு. எஸ் சார், மாஷாஅல்லாஹ். சோ அல் பிளஸ் சரீருன், நம்ம அல் சரீரு சொல்ல மாட்டோம், because sin is a sun letter. So we are making the sun letter into shadda, so lam will not be pronounced. Al plus sarirun, as-sariru. Mashallah sir. Zahrun, az-zahru. yes sir, mashallah. Dajajatun, ad-dajadatu. yes sir. Muhammad Ali sir, நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க சார். ஷஃபத்துன். சார் முகமது சரியா தெரியல எனக்கு. சரி, தெரியல சார். கொஞ்சம் இது கேட்கல. லெட்டர்ஸ், ஜாயின் லெட்டர்ஸ் ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியல. சரிங்க சார், சரிங்க சார். ஓகே சார், ஓகே சார். இந்த பாயிண்ட் புரியுதா சார்? கான்செப்ட் புரியுதா சார்? கான்செப்ட் புரியுது, சூப்பரா புரியுது. ஓகே சார், அல்ஹம்துலில்லாஹ். அல்ஹம்துலில்லாஹ். ரஃபி பாய், ரஃபி இப்போ எனக்கு பிராக்டிஸ் தேவைப்படுது சார். அந்த ரெகக்னைஸ் பண்ணி சுக்கூன் ஷத்தா கா சார்? சுக்கூன் ஷத்தா கா சார்? சுக்கூன் ஷத்தா அதெல்லாம் அல்ஹம்துலில்லாஹ் எல்லாம் தெரியுது. பட் இப்போ இண்டிவிஜுவலா அந்த வேர்ட்ஸ் ரெகக்னைஸ் பண்ணி அதை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்ல,
ஆமா சார், ஆமா சார், ஆமா சார். வாசிக்கணும்ல, அது தெரிய மாட்டேங்குது. சரிங்க சார், இன்ஷா அல்லாஹ். Practice இன்ஷா அல்லாஹ் நம்ம அப்படியே உச்சரிச்சு இந்த பிராக்டிஸ் நிறைய கொடுத்துருக்காங்கல்ல, ஆமா சார், ஆமா சார். அதை கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் வரக்கூடிய கிளாஸுங்கள்ல. ஓகே சார், இன்ஷா அல்லாஹ். ஓகே சார், நம்ம செய்யறோம் சார், இன்ஷா அல்லாஹ் சார், இன்ஷா அல்லாஹ் சார். ஏன்னா அடுத்த 3 கிளாஸ் இன்ஷா நமக்கு ப்ராக்டிஸ் தான் இருக்கு இன்ஷா அல்லாஹ். ஏன்னா இதோட மேக்ஸிமம் முடிச்சிட்டோம் அல்ஹம்துலில்லாஹ். உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சார் இன்ஷா அல்லாஹ். நம்மளும் ப்ராக்டிஸ் கொடுப்போம் இன்ஷா அல்லாஹ். நீங்க இண்டிவிஜுவலா கொஞ்சம் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க சார் இன்ஷா அல்லாஹ். ஈஸி ஆயிரும் இன்ஷா அல்லாஹ். ரஃபி பாய், ரஃபி பாய். லாலன் சார். இஸ்லாம் ரஃபி, உங்களுக்கு புரியுது ரஃபி பாய்? அல்ஹம்துலில்லாஹ் நல்லா புரியுது சார். சன்னு ரஃபி பாய், 3 லெட்டர் இது பண்ண பிராக்டிஸ் பண்ண நல்லா இது ஆயிடும் சார். சரிங்க ரஃபி இன்ஷா. ரஃபி பாய் சின்ன எக்ஸாம்பிள் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்களேன். ஷஃபத்துன், இதுல அல் ஷஃபத்துன் ஆட் பண்ணுங்க. ஷஃபத்துன் குள்ள அல் ஷஃபத்துன். இப்ப அல் பிளஸ் ஷஃபத்துன் போட்டா அது அல் ஷஃபத்துவா அஷ்ஷஃபத்துவா? இது கரெக்ட். அல் அஷ்ஷஃபத்து கரெக்ட்டா? ஆமா சார். ஏன் எதனால அப்படி சொல்றீங்க? இது வந்து அதோடைய லாம் லெட்டர் வந்து இது வராது சார். ஏன்னா ஷீன் என்பது சன் லெட்டர், அப்ப லாம் உச்சரிக்க கூடாது. அப்ப நீங்க சன் லெட்டருக்கு ஷத்தா போறீங்க. சோ அல் பிளஸ் ஷஃபத்துன் அஷ்ஷஃபத்து. ஓகே சார், மாஷா, வெரி குட் சார், மாஷா அல்லாஹ். சோ லஹமுன் அல் லஹமு. இஸ்மாயில் உஸ்தாத் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க சார். ஜஹரத்துன் அஸ்ஸஹரத்து. எஸ் சார். தாவிலத்துன் அத்தாவிரத்து. நஹலத்துன் அன்னஹலத்து. மாஷா அல்லாஹ், கரெக்ட் சார். சோ அவங்களே இங்க எக்ஸசைஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஜஸருன், ஜீம் இஸ் a moon letter, so al jazarun நம்ம ஆட் பண்ணனும். லைமூன், லெமன், லாம் இஸ் a sun letter, so al லைமூனு. சோ வார்த்தை அல்லுக்கு பிறகு வார்த்தை பாருங்க சார். அது முதல் எழுத்து 3 லெட்டரா இருந்தா லாம் உச்சரிங்க சார். அல்லுக்கு பிறகு வார்த்தையை பார்க்கணும். அது சன் லெட்டரா இருந்தா அங்க லாம் உச்சரிக்க கூடாது. சன் லெட்டருக்கு ஷத்தா ஆட் பண்ணணும். ஷத்தா ஆட் பண்ணி அந்த அலிஃபை கொண்டு வந்து அந்த லாமோட அலிஃபை கொண்டு வந்து அந்த சன் லெட்டர் அட்டாச் பண்ணணும் சார். தட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சன் லெட்டர்ஸ் அண்ட் மூன் லெட்டர்ஸ் இன்ஷாஅல்லாஹ். ஸோ அல்ஹம்துலில்லாஹ், ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சார். உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்க நம்பர் இன்ஷாஅல்லாஹ். முகமது ஈசா சொன்ன மாதிரி வர நாட்கள்ல இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் தரோம் இன்ஷாஅல்லாஹ். மீதி நாட்கள் இன்ஷா உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் கொடுக்க முயற்சி பண்றோம் இன்ஷாஅல்லாஹ். அந்த ப்ராக்டிஸ் உங்களுக்கு போதுமானதா இருக்கும். இருந்தாலும் நீங்க இண்டிவிஜுவலா வீட்டில் இருக்கும்போது ஃப்ரீ டைம்ல ஆஃப் டைம் இருக்கும்போது கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க இன்ஷாஅல்லாஹ். ஸோ அல்ஹம்துலில்லாஹ், ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் அரபிக் ஆல்பபெட்ஸ், தென் ஷார்ட் வவல்ஸ், தன்வீன், லாங் வவல்ஸ், அலிஃப் வாவ் யா, தென் நுனேஷன் படிச்சிட்டோம். தென் சுகூன், ஷத்தா, சன் லெட்டர்ஸ், மூன் லெட்டர்ஸ். இது படிச்சிட்டாவே அல்ஹம்துலில்லாஹ் now we are able to read Quran sir. நம்மளால குர்ஆன் எடுத்து ஓத முடியும் இன்ஷாஅல்லாஹ். அந்த வாய்ப்பு அல்லாஹ் கொடுத்துட்டான் அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஸோ உங்க சைடுல இன்ஷா நீங்க முயற்சி பண்ணுங்க. வர நாட்டில் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இன்ஷாஅல்லாஹ். லாஸ்ட் 3 days ரிமைனிங் இருக்கு, அட்டென்ட் பண்ணுங்க சார். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். May Allah bless us, support us to learn the Quran independently and also make us to teach others inshallah. நாமும் கற்றுக்கொண்டு கற்றுக் கொடுப்பதற்கு அல்லாஹ் உதவி செய்யும் இன்ஷாஅல்லாஹ். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா சார்? என்ன பொறுத்தவரை அல்ஹம்துலில்லாஹ். அல்ஹம்துலில்லாஹ் சார். முகமது அலி சார். மாஷா அல்லாஹ், மாஷா அல்லாஹ், ஜஸாக்கல்லாஹ் சார். எல்லாம் சிறப்பா இருந்தது, நல்லா கத்துக்கிட்டோம். அல்ஹம்துலில்லாஹ். பிராக்டிஸ் தேவை, நிறைய பிராக்டிஸ் தேவை. ரொம்ப முக்கியமானது சார், ரொம்ப முக்கியமான பிராக்டிஸ். ஏன்னா பிராக்டிஸே பண்ணல உண்மையை சொன்னா. அப்புறம் ஒரு 2-3 கிளாஸ் வரை நான் விட்டுட்டேன், சரிங்க சார். மிஸ் பண்ணிட்டேன். அதனால கொஞ்சம் லேக்கிங். இல்ல சார், ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லை சார். இன்ஷாஅல்லாஹ் இந்த லாஸ்ட் 3 days அட்டென்ட் பண்ணுங்க சார். இன்ஷா இந்த பிராக்டிஸ் கிடைக்கும் இன்ஷா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சார் இன்ஷாஅல்லாஹ். அல்லாஹ் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் சார் இன்ஷாஅல்லாஹ். ஜஸாக்கல்லாஹ் khairan சார். அல்ஹம்துலில்லாஹ் சார். ரஃபி பாய். ரஃபி பாய் ஓகே தானே, உங்களுக்கு புரியுதுல்ல? ஓகே சார், அல்ஹம்துலில்லாஹ். வெரி ஹாப்பி டு பி பிரசன்ட் ஹியர் சார். அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஆமா சார், இந்த 2 லெட்டர்ஸ் படிச்சானா இன்னும் நல்லா இருக்கும் சார். இந்த 14 லெட்டர்ஸ் 3 லெட்டர்ஸும் அல்ஹம்துலில்லாஹ் இன்ஷாஅல்லாஹ் நம்ம ஏபிள் டு ரீட் தி குர்ஆன் சார். கரெக்ட், உண்மை, முக்கியமான பாயிண்ட் சார். சொன்ன வார்த்தை தான் டு கெட் தி ஃப்ளூயன்சி. குர்ஆன் ஓதும்போது தடுமாற்றலாம் ஓத முடியும் உங்களால.
ஆமா சார். வத்தீனி வத்தீனி பார்க்கும்போது வாவ் பிளஸ் அலிஃப் லாம் இருக்கும். ஆனா நீங்க வா அல்தீனி சொல்லக்கூடாது, வத்தீனின்னு சொல்லுவீங்க. எப்ப சொல்லுவீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த தா என்பது சன் லெட்டர் உங்களுக்கு தெரியணும். அது Yes, sir. தெரிஞ்சிச்சு சொன்னா யூ லேர்ன் வத்தீனி வஷம்ஸ் வத்துஹா வல்லைல். இன்ஷால்லா சார். எக்ஸாம்பிள் அல் காரியா மல் காரியா குர்ஆன்ல இருக்கு சூரா அல் காரியாத்து. So qaf is a moon letter. So you're pronouncing al qari'a. சரிங்களா சார்? So alhamdulillah sir, jazakallah khair sir. Inshallah practice பண்ணுங்க sir. Remaining 3 days attend பண்ணுங்க inshallah, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். May Allah support us, bless us with all happiness inshallah sir. Jazakallah khair sir. We'll conclude this session and we'll meet on tomorrow inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. வலைக்கும் ஸலாம் ரஹ்மத்துல்லாஹி. வலைக்கும் ஸலாம். ஜஸாக்கல்லாஹ் khairan சார். ஜஸாக்கல்லாஹ். Alhamdulillah sir.